مسلمانوں آج 28 صفحہ ہے، کیوں کہ آج رسول کا یوم وفات نہیں ہے تو صرف شیعہ کیوں اکٹھے ہیں؟ محمد رسول اللہ تو سب کہتے ہو، بڑی سخاوتوں کے قصیدے پڑھتے ہو، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئیں۔ تمہاری سخاوت اور بدنصیبی اور کمینگی کا عالم تمہاری تاریخ کا یہ ہے کہ تم نے دیا کیا ہے؟ رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا۔ کربلا تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کو نہیں؟ بطول نے، رسول نے قلم مانگا، تم نے نہیں دیا۔ بطول نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں آج قبر مانگی، بھائی میں تو یہی مسائل پڑھ سکتا ہوں۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین نے، میری ماں بہنوں یہ جملہ سن لینا، یہ تمہارے لیے ہے۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ زینب نے کربلا سے شام تک چادر مانگی۔ 18 بھائیوں کی بہن کربلا سے شام تک 1400 میل کے راستے میں رسول کے نام پر مسلمانوں سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 35 مسلمان بستیوں میں 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کوئی خاتون نہیں تھی جو بالا خانے سے ایک چادر زینب کے سر پہ پھینک دیتی؟ علی کی بیٹی پردہ تیرے گھر سے نکلا ہے، عزاداروں کسی نے چادر نہیں دی، مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، یکم، اور تم تو آج 28 صفر کو آخری دن منا رہے ہو نا، کل آرام کر لو گے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کب سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ عزاداروں شام غریبہ میں پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر زینب کی پیشانی پہ۔ کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آؤں گا امام حسن کی بارگاہ میں، مگر پہلے یہ جملہ سن لو عزادارو، پہلا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، اور پہلا تیر سکینہ کی، پہلا تیر جناب زینب کی پیشانی پر لگا تھا۔ اور علامہ دربندی کا جملہ سننا چاہتے ہو؟ برداشت کر لو گے، چونکہ سیدوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ تیر کب لگا؟ جب زینب طلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، زینب قرآن کھولے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے واسطہ دے رہی تھی، اور ظالم بوسہ گاہے رسول ہے، میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا۔ ایسے میں ایک ظالم نے تیر کمان سے چھوڑا، زینب کا ہاتھ پیشانی پر آیا، تیر پیشانی پر ہاتھ کو چھیدتا ہوا اس طرح لگا کہ زینب نے بے ساختہ دریا کی طرف رخ کر کے کہا، عباس تیر تو میں نے کھا لیا، اب نکالے گا کون؟ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو آج تیروہی کی تو بارش ہے، آج تیروہی، کیا پرسہ دے رہے ہو بھائی، آج تیروہی کی تو بارش ہے۔ عزادارو مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں، رسول کی شریعت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی قینچی نہ لگاؤ، لوہا نہ لگاؤ۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ سارے پاکستان کا مجمع ہے۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بطول کا قصور کیا تھا؟ فاطمہ زہرا کا قصور کیا تھا؟ ارے کسے روئے رسول کی بیٹی؟ پہلی محرم سے آج تک اکبر کو روئی، عباس کو روئی، قاسم کو روئی، اور محمد کو روئی، کوفے میں مسلم کو روئی، اصغر کو روئی، 25 محرم کو سید سجاد کو روئی، 10 صفر کو سکینہ کو روئی، آج بابا کو بھی رو رہی ہے، بیٹے کو بھی رو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔
बीबी जहरा हमारी माओ का सलाम, शहजादी फातिमा, जज़ाक अल्लाह। क्या मातम हो रहा है, क्या मातम हो रहा है। हाँ यही हक है रोने का, मगर अभी मुझे दो जुमले जरूर कहने हैं दोस्तों। मौला तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारो, मैं एक सवाल कर रहा हूं मसाइब से पहले, और अगर ये सवाल जो कोई बर्दाश्त कर गया तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़े दिल वाला होगा जो बर्दाश्त कर लेगा। इस मजमे में, लाखों के मजमे में अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, गरीब से गरीब भी होंगे। तुमने किसी गरीब से गरीब आदमी का जनाजा भी देखा है जो घर से उठकर कब्रिस्तान गया हो और बगैर दफन के वापस आ रहा हो? नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, आएगा ना। जब मातम करो, करो मातम। हाँ ये है मसाइल। तुमने किसी, बस और कुछ पढ़ूं ना, हाथ ना जोड़ो, हाथ ना जोड़ो मेरे, ना मेरे लाल, हौसले से सुन, हौसले से। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो, मसाइब मैं फिर पढ़ूंगा। तुमने किसी गरीब से गरीब आदमी का जनाजा देखा है जो घर से उठकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान गया हो और उसके बाद बगैर दफन हुए वापस आ गया हो? 18 जवाना ने बनी हाशिम हसन का जनाजा लेकर, नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ता, अभी बर्दाश्त नहीं करोगे। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुनो, तारीख दोहराना जरूरी है दोस्तों। आज 28 सफर थी ना, आज के दिन अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए मेरा मौला हसन रोजा रखा करता था। रोजे से थे मौला हसन। इफ्तार के वक्त पानी मांगा। जौदा बिनते अशस मलूना ने, जो किसी बड़े सहाबी की भतीजी थी, उसने पानी में जहर मिलाया। इमाम ने एक घूंट अलग से उतारा, कलेजे को पकड़ के बेसाख्ता का, ज़ैनब जल्दी आ, मेरा कलेजा जल गया। क्या मेरी माए बहनें किस तरह सर पीट रही है, क्या कयामत बर्पा हो रही है। मौला तुम्हें सलामत। नहीं नहीं कोई दुआ नहीं मांगनी, कोई दुआ नहीं मांगनी, पुरसा देना है, पुरसा देना है। मौला तुझे इसलिए नहीं रो रहे कि तू हमारी दुआ कबूल कर, मौला इसलिए रो रहे हैं कि इतना गरीब जनाजा आज तक नहीं आया। मौला अज़ादारो ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब ज़ैनब जल्दी आ, मेरा कलेजा कट गया। मेरी माँ बहनों एक जुमला सुनो। ज़ैनब दौड़ी दौड़ी आई, एक लगन हाथ में लिए हुए। खुदा किसी बहन को भाई का ये मंजर न देखा है, ये ज़ैनब का ही हिस्सा रह गया था। ज़ैनब आई, भाई के सराहने लगन सराहने लगाया। हसन ने कलेजे पर हाथ रखा, अली के लाल ने मुंह से लाल उगलना शुरू किए। कलेजे के छोटे छोटे टुकड़े लगन में गिरने लगे। बहन देखती रही, हसन का कलेजा कच कच कर लगन में आता रहा। आवाज दी उम्मे कुलसूम, और मैं उजड़ गई। जल्दी से मेरे भाई हुसैन को बुला, जरा करो। हाँ क्या मातम किए जाओ मातम। हाँ कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं मरना चाहता हूं इन मसाइब में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऐसी मजलिस भी जिंदगी में कभी कभी होती है। ऐसी मजलिस पढ़ते पढ़ते आदमी मर जाए, इससे बड़ी मेराज नहीं है। उम्मे कुलसूम जल्दी बुला, मैं उजड़ गई, मैं उजड़ गई। मेरा वारिस मारा गया, मेरे घर का बड़ा मारा गया, मेरा हसन मारा गया। हुसैन दौड़े दौड़े आए, हुसैन से कहते हैं भैया मेरे भाई को जहर मिल गया, मेरे भाई का कलेजा कट गया। हुसैन कहते हैं बहन कहाँ है वो पानी। बहन ने से वो हुसैन ने पानी लिया, उस पानी को जैसे ही जमीन में फेंका, अज़ादारो जमीन की मट्टी से धुआं उठने लगा। क्या सुन लिया तुमने? जहां वो जहर का पानी गिरा था ना, उस मट्टी में आग लग गई। अरे जिसने जमीन में धुआं उठा दिया, उसने हसन के कलेजे के कितने टुकड़े किए होंगे। रोते जाओ। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ, नहीं रुकूंगा वहां तक जहां तक रोओगे। अज़ादारो मौला तुम्हें सलामत रखे। जनाजा तैयार हुआ, जवाना ने बनी हाशिम अब्बास की क़यादत में रोज़े रसूल की तरफ हसन का जनाजा, शहनशाह का जनाजा, सिब्ते अकबर का जनाजा, अली के बड़े बेटे का जनाजा, सूरह कौसर की तफसीर का जनाजा, इमाम हसन का जनाजा लेकर अब्बास की क़यादत में आगे आगे चले। अगला पाया हुसैन ने उठाया हुआ था।
सलामत रहो। एक औरत की क़यादत में 5000 कमान बरदार तीर चढ़ाए हुए हसन के जनाजे के करीब आए। हम दफन नहीं होने देंगे। अज़ादारों, मरवान बिन अल-हकम मलून ने कमान में पहला तीर चढ़ाकर हसन के जनाजे का निशाना लिया। तो जहां मेरा भाई मोहसिन नकवी अभी कह रहा था ना कि अकबर को रुखसत करते वक्त हुसैन ने अमामा बांधा, एक पल्लू छोड़ दिया, उसे दैतुल हनक कहते हैं। मरवान का पहला तीर हसन के उस मकाम पे आके लगा। वो क्या सुन रहे हो? रोते जाओ। 8 बरस का है अली अकबर उस वक्त। पहला तीर चलाना, अब्बास ने आवाज दी, बेटा अकबर इधर आ, जरा चचा के जनाजे को थाम। अकबर ने चचा के जनाजे को, 8 बरस के अकबर ने जनाजे को थामा। अब्बास दौड़े दौड़े बैतुल शरफ में आए, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी। अब सुन लेना, दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी, लेकर तेजी से दौड़े आ रहे थे कि सहन में आकर ज़ैनब ने रास्ता रोका। लो अब सुन लेना जिसे सुनना है। कहता बेटा बस 2 जुमले, बैठे रहो मत उठो, तुम्हें हसन का वास्ता, अभी ताबूत नहीं आ रहा है, अरे क़यामत की मजलिस होगी, तुम्हें इमाम हसन का वास्ता, बैठे हो जिसे जगह मिल रही है। हसन मुतवज्जह हो मेरी तरफ। अब्बास दौड़े दौड़े आए, अज़ादारों आकर दीवार से तलवार उतारी। जुमला सुन लो, बड़े सुकून से पढ़ूंगा। ज़ैनब ने आकर, मेरी माँ बहने ये जुमला सुने, ज़ैनब ने आकर अब्बास का रास्ता रोका, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का जलाल देखा, अब्बास की आंखों में खून देखा, अब्बास के तेवर देखे और आहिस्ता से कहा, अब्बास मैंने तो तुझे जनाजा देकर भेजा था, तलवार लेकर क्यों जा रहा है? अब्बास शहजादी ज़ैनब के पैरों पे हाथ रख के कहते, शहजादी आज ये सवाल न कर, आज मेरा रास्ता न रोक, आज मुझे न रोक, आज मुझे न रोक, कल जब कहेगी रुक जाऊंगा। नहीं भाई, जो बेहोश होता है वो हो जाए, मगर हौसले से सुनो खुदा के लिए। मैं इसीलिए रुक रुक के पढ़ रहा हूं, मेरा अपना जी चाहता है। अज़ादारों, अब्बास कहते शहजादी मेरी जिंदगी में अब्बास की जिंदगी में और कोई मेरे मौला के जनाजे को रसूल के कब्र पे पहलू में जगह न दे तो फिर अब्बास के अली का बेटा होने का फायदा। अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले सारे मदीने को गर्क करके हसन की कब्र रसूल के पहलू में न बनाऊं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा नहीं अब्बास, मैं तुझे तलवार नहीं ले जाने दूंगी। अब सुन लो जुमला। जब देखा ना अब्बास ने कि शहजादी तलवार नहीं ले जाने देती, दौड़े दौड़े अपनी माँ के हुजरे में गए। सुनो माँ, उम्मुल बनीन के हुजरे में गए, कहा अम्मा जरा बाहर तो आओ। उम्मुल बनीन बाहर आई, कहा अम्मा जरा अपनी चादर देना। माँ की चादर उतारी, ज़ैनब के पैरों में डाल दी और बहन शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता मातम करो, करा मातम। हाँ किया जाओ, किया जाओ। भाई क्या मातम हो रहा है? हौसला नहीं माँ जी हौसला, माँ जी अम्मा हौसला, अम्मा को रोको, बेटा रोको, खुदा के लिए मुझे पढ़ने दो। हाँ लो, मैं चुप हो गया, सांस ले लो। नहीं हो सकती इससे बड़ी मजलिस। अब्बास ने उम्मुल बनीन की चादर ज़ैनब के पैरों में डालकर कहा शहजादी तुझे मेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे तलवार ले जाने दे। माँ की चादर देखी, ज़ैनब ने उठाया, बोसा दिया, उम्मुल बनीन के सर पे डाला। अब्बास तलवार लिए हुए जनाजे की तरफ बढ़ा। हुसैन ने गाजी को देखकर आवाज दी, अब्बास मेरे सर की कसम, मैं मदीने में करबला नहीं चाहता। हाँ रोते रहो। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा जान भाई ने खुदा के लिए और तुम्हें हसन का वास्ता, मुझे 2 जुमले कहने दो, मुझे दो। नहीं खुदा तुम्हें नहीं भाई मेरे साथ नहीं, खुदा के लिए जब कयामत आ रही है पढ़ने नहीं दे रहे।
دیکھا حسن نے حسین نے آواز دی عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، میں مدینے میں کربلا نہیں بنانا چاہتا، غریب بھائی کو غریب ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں لے چلو، مگر پہلے جنازہ گھر لے چلو۔ عزادارو یہ تابوت صبح اٹھا تھا نا، اب یہ گھر واپس آ رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی حسن کا جنازہ لے کر بھائی گھر واپس آئے، زینب نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا بھیا حسین میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ بیٹھے رہو نہیں ہے تابوت ابھی، اور تمہیں حسن کا واسطہ خدا کے لیے بیٹھے رہو اور تمہیں حسین کا واسطہ۔ بھائی نے روکے خدا کے لیے، روکے میں بھی تو قیامت میں مرنا چاہتا ہوں نا آج، اور جب تک مولا تمہیں سلامت رکھے اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ماتم کیے چلے جاؤ۔ عزادارو جملہ سن لو گے، بھائی کے جنازے کو جب بھائی واپس لائے، زینب و کلثوم نے حسن کے جنازے کو دیکھ کر کہا بھیا میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ زینب امت نے تیر مارے اور میری ماں بہنوں جنازہ سین میں رکھ دیا گیا، زینب زمین پہ بیٹھ گئی، تیر نکالنا شروع، تیر نکال مت کرو مت کرو بیٹھ جاؤ سانس لے لو، مجھے دو جملے کہ خدا کے لیے حسن کا واسطہ بھائی حسن کا لے لو، سانس لے لو، بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی نہیں حسن کے جنازے سے تھی، حسن کی یہ حالت دیکھی، ام فروا حسن کی بیوہ 3 برس کا قاصر، بھائی جعفر امین تمہیں حسین کا واسطہ ابھی نہ روکنا خدا کے لیے، میں مر جاؤں گا کبھی نہیں پڑھوں گا مجلس، رک جا تخت تک آ جا آجا میرے بھائی، تخت تک آجا، مجھے جملہ کہنے دے۔ عزادارو حسن کے جنازے سے 3 بہنیں نکال رہی ہیں، حسن کی بیوہ جناب ام فروا، حسن کی بیوہ جناب ام فروا